Hello, my dear students. Welcome to lecture number 11 of chapter number 4, that is determinants. In previous lecture, that is in lecture number 10, we are doing properties on inverse of matrix. Okay. આપણે બધી એની પ્રોપર્ટીઝ જોઈ છે અને એના રિલેટેડ બધા આપણે સમ્સ કર્યા છે એક્સરસાઇઝના NCERT એક્સરસાઇઝના and we will continue with those sums in this lecture also. Okay, so let us start. ફરીવાર બધી પ્રોપર્ટીઝ રિકોલ કરી લઈએ, બરાબર? આ બધી જ પ્રોપર્ટીઝ ફરીવાર. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી a into adjoint a equal to adjoint a into a equals to determinant a into I. Okay, then ab the whole inverse is b inverse into a inverse. Then a into a inverse or a inverse into a is equals to I. Okay, આપણે આ બધી પ્રોપર્ટીના બેઝિસ ઉપર સમ્સ ઓલરેડી કરેલા છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં, એના પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં બધામાં. ઓકે, કોઈ પણ મેટ્રિક્સ, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, આ બધા માટે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ જ હોવો જોઈએ, બરાબર? આ બધી પ્રોપર્ટી સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ માટે જ છે. ઓકે, so for any square matrix A, if we multiply that matrix with its adjoint matrix, okay, so A into adjoint A, or we can say adjoint A into A, then answer is always equals to determinant A into I. બરાબર? આપણે પ્રોપર્ટી જોઈ છે, આનો યુઝ પણ કર્યો છે. determinant A into I, identity matrix of same order, that is of A. Okay, so first property. Second property, if for square matrix A and B both of same order, A into B whole inverse equals to B inverse into A inverse. આપણે વેરીફાઈ ઘણા બધા સમ્સમાં કર્યું છે. ઓકે, આ પ્રોપર્ટી તમે ડાયરેક્ટલી પણ યુઝ કરી શકો જ્યારે ક્યાંય પણ A B હોલ ઇન્વર્સ ટાઈપનું કંઈ પણ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય ત્યારે. તો આન્સર શું આવે? B inverse into A inverse. બરાબર? Okay, then third one, A into A inverse, that is if you multiply any matrix with its inverse matrix, બરાબર? A into A inverse or A inverse into A, then answer is always identity matrix. કોઈ પણ મેટ્રિક્સને તમે એના ઇન્વર્સની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આન્સર આવે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. ઓકે, then fourth one, A inverse the whole inverse is equals to A. કોઈ પણ મેટ્રિક્સનું ઇન્વર્સ કરો, પાછું એનું ઇન્વર્સ કરો, બરાબર? તો આન્સર ઓલવેઝ that particular matrix આવશે A. Okay, then fifth one, A dash the whole inverse equal to A inverse the whole dash. Dash, that means transpose. કોઈ પણ મેટ્રિક્સનું ટ્રાન્સપોઝ કરો પછી એનું ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો, કાં તો કોઈ પણ મેટ્રિક્સનું પહેલા ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો પછી એનું ટ્રાન્સપોઝ કરો, બરાબર? તો આન્સર ઓલવેઝ સેમ આવશે. ઓકે, then sixth one, K into A whole inverse is equals to 1 upon K into A inverse. અને seventh one, A into I or I into A, કોઈ પણ મેટ્રિક્સને આઈડેન્ટિટી યાર મલ્ટીપ્લાય કરો A into I or I into A, તો આન્સર that particular મેટ્રિક્સ આવશે A. બરાબર? તો આ બધી પ્રોપર્ટીઝનો આપણે યુઝ ઓલરેડી કરેલો છે, બરાબર? તો આ બધી પાછી સેમ પ્રોપર્ટીના યુઝ કરીને આપણે બધા અલગ અલગ સમ્સ કરીએ. ઓકે, યસ, last sum number was 57. Okay, next numbering, our numbering 58, exercise 4.5, question number 14. exercise 4.5 આજે આપણે કન્ટિન્યુ છેલ્લા 2 કે 3 લેક્ચરથી છે, બરાબર? એનો સમ છે સમ નંબર 14. ઓકે, ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધીસ: ફોર ધ મેટ્રિક્સ A of order 2 cross 2, elements are 3 2 1 1. For matrix A of order 2 cross 2, find the numbers A and B such that A square plus A into matrix A plus B into matrix I equals to 0 matrix. થોડુંક અલગ સમ છે. ઓકે, મેટ્રિક્સ એ આપેલો છે, વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ A એન્ડ B. આ રિયલ છે, જો, કારણ કે સ્મોલ A અને B છે એટલે સ્કેલર કહેવાય, રિયલ નંબર્સ કહેવાય. ઓકે, સો ફોર ધીસ A એન્ડ B we have to find this A and B such that condition is given A square plus A into matrix A plus B into matrix I equals to 0 matrix. Okay, આ condition આપી છે A square matrix A નો square, matrix A નો square plus A into matrix આ real into matrix A plus B એટલે real into matrix I equals to 0 matrix. આ condition આપી છે, આનો યુઝ કરીને આપણે આ small a અને small b ફાઇન્ડ કરવાના છે. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અગેન જો અહીંયા કન્ડિશનમાં A સ્ક્વેર આવે છે, તો પહેલા આ તો કન્ડિશન આપી છે, વેરીફાઈ, આ લાસ્ટ જે સમ્સ કર્યામાં આવી કન્ડિશન વેરીફાઈ કરવાની હતી ઇક્વેશન, અહીંયા તો આપી જ છે અને આપણે A અને B અનનોન ફાઇન્ડ કરવાના છે. ઓકે,
સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અહીંયા a સ્ક્વેર ની જરૂર છે. પહેલા લખ્યું a મેટ્રિક્સ જે ગિવન છે 3 2 1 1. હવે a સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કર્યું. a સ્ક્વેર ધેટ મીન્સ a ઇન્ટુ a, એટલે મેટ્રિક્સ a મૂક્યો ઇન્ટુ અગેન મેટ્રિક્સ a. બંને 2 ક્રોસ 2 ઓર્ડરના છે. બે મેટ્રિક્સ 2 ક્રોસ 2 ઓર્ડરના છે. મલ્ટીપ્લાય કરીએ 2 ક્રોસ 2 નો આન્સર ઓબ્વિયસલી 2 ક્રોસ 2 માં જ આવે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં. ઓકે, let us multiply first row with first column. Start કરીએ. first row first column, first row first column. 3 into 3 9, 2 into 1 2 એટલે 9 plus 2, બરાબર. અને 9 plus 2 એટલે 11. ક્લિયર? Okay, then first row second column, first row second column. 3 into 2 that is 6, 2 into 1 2 એટલે 6 plus 2 that is 8 are you. Okay, first row first column, first row second column પૂરું. હવે second row નો વારો આવે તો second row first column, second row first column. 1 into 3 3, 1 into 1 1 એટલે 3 plus 1 આવશે, બરાબર. first row sorry second row first column એટલે 3 plus 1 that is 4. then second row second column, second row second column. 1 is multiplied with 2 એટલે 2. this one is multiplied with 1 that means 1, so 2 plus 1 that is 3. Clear? So this is matrix A square. Okay, 2 cross 2 elements are 11 8 4 and 3. હવે આપણે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. a સ્ક્વેર જોતો હતો એટલે a સ્ક્વેર મળી ગયો છે, તો અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ ઇક્વેશનમાં. ઓકે, a સ્ક્વેર પ્લસ a ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ a પ્લસ b ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ i ઇક્વલ ટુ 0 મેટ્રિક્સ. ધીસ ઇઝ ગિવન કન્ડિશન, બરાબર. આ શું છે? ગિવન છે, એટલે તમે બ્રેકેટમાં લખી શકો ધીસ ઇઝ ગિવન. ઓકે, is given a square plus a into a plus b into i equals to 0 matrix. વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. a સ્ક્વેર આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યું 11 8 4 અને 3, બરાબર. તો a સ્ક્વેર ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું 11 8 4 3. પ્લસ નું પ્લસ કર્યું, સ્મોલ a નું સ્મોલ a લખ્યું છે. પછી મેટ્રિક્સ એ જે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે 3 2 1 1, બરાબર. મેટ્રિક્સ એ ઇઝ 3 2 1 1 એ સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું. પ્લસ નું પ્લસ, પછી b નું b. I એટલે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. ઓબ્વિયસલી આ બે 2 ક્રોસ 2 છે, તો આઇડેન્ટિટી પણ 2 ક્રોસ 2 થાય, એટલે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ સબસ્ટિટ્યુટ કર્યો 1 0 0 1. ઓકે, અને ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 મેટ્રિક્સ છે. 0 નો બોલાય, શું બોલાય? 0 મેટ્રિક્સ. ઓકે, હવે આ મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. a ને b બે સ્કેલર છે, સ્કેલર અંદર મલ્ટીપ્લાય થાય તો બધાની હારે મલ્ટીપ્લાય થાય. તો આ મેટ્રિક્સ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યો છે. પ્લસ નું પ્લસ, a અંદર મલ્ટીપ્લાય તો a ઇન્ટુ 3 3a, a ઇન્ટુ 2 2a, a ઇન્ટુ 1 a, અગેન a ઇન્ટુ 1 a, બરાબર. સેમ વે પ્લસ b અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો તો b ઇન્ટુ 1 b, b ઇન્ટુ 0 0, b ઇન્ટુ 0 0, b ઇન્ટુ 1 b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 મેટ્રિક્સ. એટલે આ 3 મેટ્રિક્સ એડિશનમાં છે. 3 મેટ્રિક્સ એડિશનમાં છે, તો ત્રણેયને એડ કરી દઈએ. એડિશનમાં ફરીવાર પ્રોપર્ટી એડિશનની ઓર્ડર એક તો સેમ હોવો જોઈએ. કરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ એડ કરવાના, બધા કરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ એડ કરવાના. તો 11 વિથ ઇઝ એડેડ વિથ 3a ઇઝ એડેડ વિથ b, એટલે 11 પ્લસ 3a પ્લસ b પહેલું એલિમેન્ટ આવે, તો આવ્યું 11 પ્લસ 3a પ્લસ b પહેલું એલિમેન્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. પછી બીજું 8 2a અને 0 એટલે 8 પ્લસ 2a પ્લસ 0, તો આ બીજું એલિમેન્ટ આવ્યું 8 પ્લસ 2a પ્લસ 0. પછી આ નીચેનું તો 4 પ્લસ a પ્લસ 0 એટલે અહીં એવું 4 પ્લસ a પ્લસ 0. ઓકે, અને પછી 3 પ્લસ a પ્લસ b લાસ્ટ એલિમેન્ટ આવશે 3 પ્લસ a પ્લસ b એટલે અહીં એવું 3 પ્લસ a પ્લસ b. ઓકે, હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મેટ્રિક્સ છે. તો આ એડિશન કરો, આન્સર કે ઓર્ડરનો આવવાનો છે? 2 ક્રોસ 2 જ આવશે, બરાબર. આન્સર 2 ક્રોસ 2 જ આવશે. તો અહીંયા 2 ક્રોસ 2 હોય તો સામે ઇક્વલ ટુમાં જે 0 મેટ્રિક્સ છે એ પણ કયા ઓર્ડરનો હોય? 2 ક્રોસ 2, બરાબર. કારણ કે ઇક્વાલિટીની પ્રોપર્ટી યાદ રાખવાની. ઇક્વાલિટી ક્યારે ઇક્વલ હોય? બે સાઈડ સેમ ઓર્ડરના મેટ્રિક્સ હોવા જોઈએ ત્યારે. ઓકે, એટલા માટે અહીંયા 0 મેટ્રિક્સ સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું 2 ક્રોસ 2 ઓર્ડરનું 0 0 0 0, બરાબર. કારણ કે આ 2 ક્રોસ 2 છે એટલે સામે પણ 2 ક્રોસ 2 હોય એટલે. ઓકે, નાવ બે મેટ્રિક્સ ઇક્વલ છે તો કમ્પેર કરી લઈએ બાય યુઝિંગ ઇક્વાલિટી ઓફ મેટ્રાઇસીસ. હવે તમે બધાય કમ્પેર કરો તો ચાલે, પણ આપણે જે જરૂર હોય કમ્પેર કરો તો અહીંયા ચાલે. તો આ 4 પ્લસ a પ્લસ 0 એટલે 4 પ્લસ a અહીં કમ્પેર કરીએ આની હારે તો શું આવે? 0. સો 4 પ્લસ a ઇક્વલ્સ ટુ 0, એટલે જો 4 પ્લસ a ઇક્વલ્સ ટુ 0 આવ્યું. તો એના ઉપરથી 0 ઇક્વલ્સ ટુ -4, સોરી a ઇક્વલ્સ ટુ -4, બરાબર. એટલે 4 પ્લસ a ઇક્વલ ટુ 0, સો a ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? -4. ઓકે,
હવે a ની વેલ્યુ મળી ગઈ, a ની વેલ્યુ મળી જાય, તમે એને આ બેમાંથી કોઈ પણ સબસ્ટિટ્યુટ કરો એટલે b આવી જાય. આપણે આને કમ્પેર કરી લઈએ, આને કમ્પેર કરો તો 3 + a + b = શું થાય? 0. 3 + a + b = 0. એટલે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરો, a ની વેલ્યુ -4, તો 3 - 4 + b = 0. 3 - 4 is -1. -1 આ સાઈડ જાય એટલે +1. So value of b is +1. Okay, સમજાઈ ગયું? તો a is -4 and b is +1. Hence values of a and b are -4 and 1 respectively. Clear? તો અહીંયા જો તો આ એમ કેમ થાય કે આ ભાઈ આ કેમ આ ટોપિકમાં સમાયો છે, આ એક્સરસાઇઝમાં સમાયો છે? આ તો આપણે બધું ઓલરેડી પહેલા કરેલું જ છે, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપી દીધું તો શું વાંધો હતો, બરાબર? પણ આ સમ બીજી મેથડથી પણ થઈ શકે, ઇનવર્સનો યુઝ કરીને. આ સમ યસ ઇનવર્સનો યુઝ કરીને પણ થઈ શકે, પણ થોડોક કોમ્પ્લિકેટેડ થાય, એના બદલે આવી રીતના કરી લેવાય, બરાબર? તો ઇનવર્સથી કરવું હોય તો તમારે શું કરાય? તો આ કન્ડિશન આપી છે, અહીંયા ઇનવર્સ મલ્ટીપ્લાય કરીને આખું કરવું પડે, પણ એ થોડુંક અગેન કોમ્પ્લિકેટેડ થશે, બરાબર? એટલે એ મેથડથી ન કરાય, એની બદલે આ સિમ્પલ મેથડથી જ કરી લેવાનું. જે કન્ડિશન આપી છે એમાં બધા મેટ્રિક્સ મૂકી દેવાના અને એ સોલ્વ કરીને ઇક્વાલિટીથી એ અને બી અનનોન જે છે એ ફાઇન્ડ કરી લેવાના. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, એટલે થોડુંક અલગ ટાઈપનો સમ હતો, એટલે સરખું ધ્યાનથી કરવાનો. Okay, moving to next sum. Next sum is sum number 59. Exercise 4.5, question number 15. Exercise 4.5 માં question number 15. બરાબર? Okay, our numbering 59. For the matrix A, elements are 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. કે ઓર્ડરનું છે? 3 × 3. For this matrix A, square matrix of order 3, show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equals to 0 matrix, and hence find a inverse. બરાબર? આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે સમ કર્યા હતા એમાં આવું જ હતું, પ્રૂવ કરવાની ઇક્વેશન અને પછી યુઝ કરીને એનો ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાના હતા, પણ એમાં ખાલી સેકન્ડ ઓર્ડર હતું, અહીંયા થર્ડ ઓર્ડર આવી ગયા, બરાબર? એટલે સેમ મેથડ બધી ઈ જ થશે. મેટ્રિક્સ આપ્યો છે, ફર્સ્ટ વી વિલ પ્રૂવ ધીઝ ઇક્વેશન. આ ઇક્વેશન જે આપી છે, a ક્યુબ માઇનસ 6a² પ્લસ 5a પ્લસ 11 = 0, આપણે આને પ્રૂવ કરશું, બરાબર? અને એનો યુઝ કરીને, હેન્સ લખ્યું છે પાછું, જો હેન્સ એટલે એનો યુઝ કરીને વી વિલ ફાઇન્ડ a ઇન્વર્સ. ઓકે, સો વિલ યુઝ ધીસ ઇક્વેશન ટુ ફાઇન્ડ a ઇન્વર્સ, ડાયરેક્ટલી a ઇન્વર્સ નહીં. ઓકે, યુઝિંગ ધીસ ઇક્વેશન વી વિલ ફાઇન્ડ a ઇન્વર્સ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અગેન હવે જો મેટ્રિક્સ એ જે આપ્યો છે ક્વેશ્ચનમાં એ લખો. હવે આપણે જે પ્રૂવ કરવું છે LHS સ્ટાર્ટ કરો તમે. LHSમાં a ક્યુબ જોશે, a સ્ક્વેર જોશે, a તો છે ને i હોય આપણી પાસે, તો આ બે વસ્તુ પહેલા ફાઇન્ડ કરવી પડે, a ક્યુબ અને a સ્ક્વેર. તો પહેલા તો a સ્ક્વેર જ મળે, પછી જે ક્યુબ મળે, તો પહેલા a સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરીએ, એનો યુઝ કરીને a ક્યુબ ફાઇન્ડ કરશું, પછી આખું આપણે એને LHSમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરશું અને RHS = 0 મેટ્રિક્સ પ્રૂવ કરશું, બરાબર? ઓકે, ફર્સ્ટ a square matrix A into matrix A, matrix A into matrix A, બે 3 × 3 3 × 3 multiplication possible થાય, answer will be of order 3 × 3. Let us start. First row, first column, first row, first column, first row, first column, multiply કરો તો 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 2 2, so 1 + 1 + 2. Okay, 1 + 1 + 2, that is 4. Okay, then first row, second column, first row, second column, 1 into 1 1, this 1 into 2 2, 1 into -1 -1, એટલે 1 + 2 and -1, એટલે 1 + 2 -1, શું થાય? 2, તો જો અહીંયા 2 આવી ગયો. ઓકે, then first row, third column, first row, third column, multiply કરો, 1 is multiplied with 1, so 1, 1 with -3, so -3, 1 with 3, so 3, એટલે 1 - 3 + 3, -3 + 3 કેન્સલ, તો 1 વધે, એટલે જો અહીંયા 1 આવી ગયો. ઓકે, પછી
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूरू हवे वारो आवे सेकंड रो नो स्टार्ट करो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 1 2 with 1 2 minus 3 with 2 એટલે minus 6 એટલે 1 plus 2 minus 6 એટલે આવી રહ્યું 1 plus 2 minus 6 ઓકે 1 plus 2 is 3 3 minus 6 is minus 3 એટલે અહીંયા minus 3 આવી ગયું ઓકે then second row second column 1 into 1 1 2 into 2 4 minus 3 into minus 1 plus 3 so 1 plus 4 plus 3 એટલે 8 તો આ 8 આવી ગયું ઓકે then second row third column 1 into 1 1 2 into minus 3 minus 6 minus 3 into 3 minus 9 so 1 પછી આ minus 6 અને આ minus 9 એટલે 1 minus 6 minus 9 બરાબર 1 minus 6 is minus 5 minus 9 is minus 14 તો એ minus 14 આવી ગયું ઓકે then third row start કરીએ second row third column પૂરું એટલે હવે third row નો વારો આવે third row first column 2 into 1 2 minus 1 into 1 minus 1 3 into 2 6 so 2 minus 1 plus 6 and 2 minus 1 is 1 plus 6 is 7 okay then third row second column 2 into 1 2 minus 1 into 2 minus 2 3 into 1 minus 3 એટલે 2 minus 2 minus 3 2 minus 2 0 minus 3 એટલે minus 3 okay then third row third column 2 into 1 2 minus 1 minus 3 એટલે plus 3 બરાબર અને 3 into 3 9 એટલે 2 plus 3 plus 9 2 plus 3 5 plus 9 એટલે 14 so this is matrix again a square બરાબર આ a square આવ્યું હવે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ a cube a square મળે પછી જ a cube મળે a cube કેમ મળે yes either you can use a square into a or you can use a into a square so let us find a cube બરાબર તો a cube હવે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ a cube એટલે a square into a તો પહેલા મેટ્રિક્સ a square આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યો લાસ્ટમાં આ a square છે તો અહીંયા મૂકી દીધો a square this is matrix a square into matrix a એટલે into matrix a okay so a square into a કરીએ yes a square matrix into matrix a again બે 3 cross 3 cross 3 છે તો આને બેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ again starting with first row first column 4 into 1 4 2 into 1 2 1 into 2 2 એટલે 4 plus 2 એટલે કે 8 અહીંયા 8 આવી ગયું then first row second column 4 into 1 4 2 into 2 4 1 minus 1 minus 1 બરાબર એટલે 4 plus 4 minus 1 4 plus 4 is 8 minus 1 is 7 then first row third column 4 is multiplied with 1 4 2 with minus 3 એટલે minus 6 1 with 3 એટલે 3 એટલે 4 minus 6 plus 3 okay હવે વારો આવે second row first column minus 3 into 1 minus 3 then 8 into 1 8 બરાબર and minus 14 into 2 એટલે minus 28 એટલે minus 3 plus 8 minus 28 8 minus 20 એટલે minus 20 minus 20 minus 3 એટલે minus 23 okay then second row second column minus 3 into 1 minus 3 8 into 2 plus 16 minus 14 into minus 1 plus 14 એટલે minus 3 plus 16 plus 14 minus 3 plus 16 એટલે 13 plus 14 એટલે 27 then second row third column and a third column okay minus 3 is multiplied with 1 એટલે minus 3 then 8 with minus 3 એટલે minus 24 minus 14 with 3 એટલે minus 42 એટલે minus 3 minus 24 minus 42 આવે એડ કરો એટલે આન્સર આવશે minus 69 બરાબર સેકન્ડ રો નું કામ પૂરું હવે થર્ડ રો તો third row first column 7 into 1 એટલે 7 minus 3 into 1 એટલે minus 3 14 into 2 28 so 7 minus 3 plus 28 7 minus 3 એટલે 4 plus 28 એટલે 32 okay then third row second column 7 into 1 7 minus 3 into 2 minus 6 14 into minus 1 minus 14 એટલે 7 minus 6 minus 14 7 minus 6 is 1 minus 14 એટલે minus 13 okay then third row third column 7 into 1 7
then -3 into -3, minus minus plus 3 into 3 9, and 14 into 3 એટલે 42. 7 plus 9 plus 42, that is 58. Okay, so this is matrix A cube. Okay, એટલે અહીંયા a સ્ક્વેર મળ્યો, અહીંયા આપણને a ક્યુબ મળે છે. એટલે જે આપણે ઇક્વેશન પ્રૂવ કરવાની છે, બરાબર, એમાં બે ટર્મની જરૂર પડે છે, a ક્યુબ અને a સ્ક્વેર. એટલે પહેલા આપણે a સ્ક્વેર અને પછી a ક્યુબ ફાઇન્ડ કર્યા. ઓકે, નાઉ સ્ટાર્ટ કરીએ, LHS થી સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર, LHS છે, ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે LHS. આ રહ્યો LHS. a ક્યુબ પછી -6a સ્ક્વેર પ્લસ 5a અને પ્લસ 11i. ઓકે, તો a ક્યુબ -6a સ્ક્વેર પ્લસ 5a પ્લસ 11i LHS થી સ્ટાર્ટ કર્યું. a ક્યુબ -6a સ્ક્વેર પ્લસ 5a પ્લસ 11i. પહેલા મેટ્રિક્સ a ક્યુબ હમણાં આપણે ફાઇન્ડ કર્યો, આગળ એ સબસ્ટિટ્યુટ કર્યો છે. પછી -6, તો -6 ઇન્ટુ a સ્ક્વેર, તો એની પહેલા a સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કર્યું, અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું. પછી +5, તો આ +5 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ a, તો આ મેટ્રિક્સ જે ક્વેશ્ચનમાં પછી સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું. +11, તો +11 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ i, આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. આગળના 3 × 3 હોય તો અહીંયા આઈડેન્ટિટી 3 × 3 થાય. આઈડેન્ટિટી એટલે પ્રિન્સિપલ, ઉપર 1, બાકી બધા 0. બરાબર, તો આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું અહીંયા. ઓકે, હવે સોલ્વ કરીએ. બધું જો એડિશન, મલ્ટિપ્લિકેશન સ્કેલરનું છે, સબસ્ટ્રેક્શન એ બધું છે, બરાબર, સરખું ધ્યાનથી બધું સોલ્વ કરવાનું. ઓકે, લેટ અસ સોલ્વ. આ મેટ્રિક્સ તો એમને રાખ્યું છે -6 ઇન્ટુ છે, બરાબર, તો માઇનસનું માઇનસ રાખ્યું એટલે ખાલી 6 અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યું. સો 6 into 4 24, 6 into 2 12, 6 into 1 6, 6 into -3 એટલે -18, 6 into 8 એટલે 48, 6 into -14 એટલે -84. 6 into 14 is 84, પણ માઇનસ છે એટલે -84. then 6 into 7 42, 6 into -3 -18, 6 into 14 એટલે 84. બરાબર, તો 6 અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યું. મેટ્રિક્સમાં જ્યારે કંઈ પણ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એટલે બધા એલિમેન્ટની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય. ઓકે, એટલે બધા એલિમેન્ટની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. પછી પ્લસનું પ્લસ રાખ્યું, અંદર 5 મલ્ટીપ્લાય કર્યો બધા એલિમેન્ટ આરે. 5 into 1 5, 5 into 1 5, 5 into 1 5, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into -3 -15, 5 into 2 10, 5 into -1 -5, 5 into 3 15. ઓકે, હવે પ્લસનું પ્લસ કર્યું, અગેન 11 મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે, તો 11 into 1 11, અહીંયા 11 into 1 11, 11 into 1 11, બાકી બધામાં 0 જ આવશે, કારણ કે 11 into 0 is 0. ઓકે, એટલે આ સ્કેલર અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા, એટલે આ બધા મેટ્રિક્સ આપણને મળે છે. બરાબર, હવે આ મેટ્રિક્સ જો એમને રાખ્યું છે માઇનસ આ મેટ્રિક્સ, એટલે માઇનસ ઈ મેટ્રિક્સ આટલું એમને રાખ્યું છે, તો આ ત્રણેયને એડ કરી દીધા. બરાબર, આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ અને આ થર્ડ, આ ત્રણેય મેટ્રિક્સને એડ કર્યા છે. બરાબર, જો હવે 3 મેટ્રિક્સને એડ કરવા એટલે કરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ એડ કરી દેવાના. તો કરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ એડ કરીએ, જોજો. 8 + 5 + 11, 8 + 5 + 11 છે, તો 8 + 5 13 + 11 24. તો જો અહીંયા 24 આવ્યું છે. સમજાઈ ગયું? ઓકે, હવે સેકન્ડ એલિમેન્ટ લઈએ તો 7, અહીંયાનું સેકન્ડ એલિમેન્ટ 5 અને એનું સેકન્ડ એલિમેન્ટ 0, તો 7 + 5 + 0, 7 + 5 + 0 એટલે 12. આ રહ્યું, 12 આવી ગયું. સમજાઈ ગયું? બરાબર, પછી આ થર્ડ એલિમેન્ટ તો 1, આ 5 અને 0, તો 1 + 5 + 0, 1 + 5 એટલે 6 + 0 એટલે 6. આ રહ્યું, 6 આવી ગયું. સમજાઈ ગયું? એવી રીતના કરસ્પોન્ડિંગ આ ત્રણેય મેટ્રિક્સના એડ કર્યા છે એક સાથે. બરાબર, તો એ જ રીતના હવે આ સેકન્ડ રોના એડ કરીએ, તો -23 + 5 અને +0, -23 + 5 એટલે -18, તો જો -18 આવી ગયું. બરાબર, પછી 27 અને 10 અને આ 11, તો 27 + 10 37, 37 + 11 એટલે 47 ને 48, તો આ 48 આવી ગયું. બરાબર, પછી આ -69, પછી અહીંયાનું માઇનસ આ 15, બરાબર, અને 0, તો -69 - 15, -69 - 15 એટલે -84, તો જો અહીંયા -84 આવી ગયો. ઓકે, હવે નીચેનું એડ કરીએ, 32 10 અને 0, તો
તો 32 પ્લસ 10 42 પ્લસ 0 એટલે 42 આવ્યું. પછી -13 -5 અને 0 તો -13 -5 એટલે -18 બરાબર. પછી આ 58 આ 15 અને 11 તો 58 પ્લસ 15 58 પ્લસ 15 58 પ્લસ 10 એટલે 68 68 પ્લસ 5 73 પ્લસ 11 73 પ્લસ 11 84. ઓકે, તો જો આ 84 આવી ગયું છે. સમજાઈ ગયું. આ ત્રણેય આ ફર્સ્ટ થર્ડ અને ફોર્થ આ ત્રણેયને એડ કર્યા તો એ આ મેટ્રિક્સ આવે છે. આ સેકન્ડ એમને જ રાખ્યું તો માઇનસ આ મેટ્રિક્સ માઇનસ એ મેટ્રિક્સ એમને જ રાખ્યું. ઓકે, હવે આ બેયનું સબસ્ટ્રેક્શન કેમ એમને અલગ રાખ્યું હતું? કારણ કે સબસ્ટ્રેક્શન હતું એટલા માટે. તમે એવું નથી આ બે સોલ્વ કરો આ બે સોલ્વ કરો પછી વચ્ચે એડ છે તો એડિશન કરો તો એ ચાલે, એમાં કંઈ વાંધો નથી. તમને જે રીતના ફાવતું હોય એ રીતના કરાય. બરાબર. ઓકે, હવે સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ each and every element corresponding to 24 minus 24 0 12 minus 12 0 6 minus 6 0. ઓકે, -18 -18 એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય તો -18 પ્લસ 18 0 48 minus 48 0 -84 minus આ -84 તો -84 minus minus plus થઈ જાય તો -84 plus 84 again 0. Then 42 minus 42 0 -18 minus of -18 એટલે -18 plus 18 0 84 minus 84 0. તો આખું 0 બધા એલિમેન્ટ્સ આવે છે 3 cross 3 માં. That means this one is 0 matrix. Okay, so a cube minus 6a square plus 5a plus 11i is equals to 0. એટલે આ ઇક્વેશન આપણે પ્રૂવ કરી. ક્લિયર? બરાબર. હવે ઇક્વેશન પ્રૂવ કરી. આ ફર્સ્ટ પાર્ટ સમનો પૂરો થયો. બરાબર. આ ફર્સ્ટ પાર્ટ શોધ એટલે ખુદી પ્રૂવ થયું. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ ઇનવર્સ. હેન્સ કીધું છે એટલે ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને એ ઇનવર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને એ ઇનવર્સ લાસ્ટ પાછું યાદ કરો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે કર્યું હતું કે કોઈ પણ ઇક્વેશનમાંથી ઇનવર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો ઓલવેઝ શું કરતા હતા આપણે? યસ, બરાબર. આપણે ઇક્વેશનમાં ક્યાંય એ ઇનવર્સ છે નહીં તો આપણે આખી ઇક્વેશનમાં એ ઇનવર્સ મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા. બરાબર. કાં તો પ્રી મલ્ટીપ્લાઇંગ કાં તો પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઇક્વેશન લખી પાછી a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0. ઓકે, અહીંયા વચ્ચે લખી નાખજો. જો એ ઇનવર્સ ક્યાં મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે? પાછળ, એટલે પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ એમ લખવાનું. બરાબર. પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ એવી રીતના લખજો. પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ બાય એ ઇનવર્સ. a ક્યુબ એટલે a ઇન્ટુ a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ પાછળ મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. પછી -6a સ્ક્વેર એટલે -6a સ્ક્વેર એટલે a ઇન્ટુ a અને a ઇનવર્સ. પછી પ્લસ 5a તો 5a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ પ્લસ 11i તો 11i ઇન્ટુ a ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇન્ટુ a ઇનવર્સ. અહીંયા એક સ્ટેપમાં બતાવાય. બરાબર. 0 મેટ્રિક્સ ઇન્ટુ a ઇનવર્સ. અને કોઈ પણ મેટ્રિક્સને તમે 0 મેટ્રિક્સની અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આન્સર 0 મેટ્રિક્સ આવે. કોઈ પણ મેટ્રિક્સને તમે 0 મેટ્રિક્સ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આન્સર શું આવે? 0 મેટ્રિક્સ. તો a ઇનવર્સ ઇન્ટુ આ 0 મેટ્રિક્સ એટલે 0 મેટ્રિક્સ જ થવાનું છે. ઓકે, હવે જો આ a છે તો આ બેને એક સાથે લીધા છે તો આ બે a એમને અને a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ એક બ્રેકેટમાં -6. પાછું અહીંયા પણ આ a ને આ ઇનવર્સની સાથે લીધો છે તો આ એમને બહાર આવ્યો. બરાબર. પછી +5 a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ આ એક સાથે લઈ લીધા છે a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ. અને આને બીજી સાઈડ જવા દીધું. આ તો 0 જ થાય. આને બીજી સાઈડ જાય +11 છે આ સાઈડ જાય તો -11 થાય ઇન્ટુ i ઇન્ટુ a ઇનવર્સ. સમજાઈ ગયું? બરાબર. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. ઓકે, વોટ ઇઝ a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ? a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ શું થાય? i. યસ, a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ ઇઝ i. એટલે આની અહીંયા i આવી જશે. એટલે એક સ્ટેપ વચ્ચે તમે એવું હોય તો એડ કરી દેજો. a ઇન્ટુ a તો a સ્ક્વેર. બરાબર. ઇન્ટુ a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ એટલે i. કોઈ પણ મેટ્રિક્સને તમે ઇનવર્સની અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો આઈડેન્ટિટી આવે તો આની બદલે આ આવશે પછી. બરાબર. પછી -6 ઇન્ટુ a. બરાબર. હવે 6a લખ્યું એટલે -6a અગેન a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ. આ a ઇન્ટુ a ઇનવર્સ નું શું થાય તો કે i. સમજાઈ ગયું? પ્લસ
5 અગેન આ a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ શું થાય i તો a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ની જગ્યાએ i બરાબર અને આ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમને જ રાખવાનું સમજાઈ ગયું હવે એટલે આ વચ્ચેનો સ્ટેપ તમે આ લખજો અહીંયા હવે a સ્ક્વેર ઇન્ટુ i કોઈ પણ મેટ્રિક્સ a સ્ક્વેર એટલે મેટ્રિક્સ જ છે તો a સ્ક્વેર ઇન્ટુ આઈડેન્ટિટી કરો તો શું આવે a સ્ક્વેર એટલે જો અહીંયા a સ્ક્વેર આવ્યું પછી માઇનસ નું માઇનસ કર્યું a ઇન્ટુ i શું થાય a તો જો -6a થઈ જશે તો અહીંયા જો -6 આવ્યું બરાબર પ્લસ 5i નું તો પ્લસ 5i ઇઝ ઇક્વલ ટુ -11 વોટ ઇઝ i ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ તો a ઇન્વર્સ તો અહીંયા a ઇન્વર્સ આવ્યું સમજાઈ ગયું ઓકે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે a ઇન્વર્સ એટલે a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો -11 નડે તો એને આ સાઈડ નીચે લેવાનું ડિવાઇડમાં એટલે a ઇન્વર્સ ઇક્વલ આવી જાય -1/11 ઇન્ટુ ધીસ a સ્ક્વેર -6a પ્લસ 5i ઇઝ ઇટ ક્લિયર સો a ઇન્વર્સ કેવી રીતના મળશે તો કે -1/11 ઇન્ટુ a સ્ક્વેર -6a પ્લસ 5i -1/11 into a square minus 6a plus 5i. Okay, now we'll find this a inverse. આપણા ઇક્વેશન માંથી a inverse ફાઇન્ડ કર્યું હવે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ બધું મૂકવું પડે એટલે પહેલા આપણે આ ફાઇન્ડ કરી લઈએ a square minus 6a plus 5i ફાઇન્ડ કરીએ પછી આ ડિવાઇડ બાય -11 કરી નાખશું બરાબર તો પહેલા a square minus 6a plus 5i ફાઇન્ડ કરીએ એટલે જો a square minus 6a plus 5i ફાઇન્ડ કર્યું a સ્ક્વેર આપણે ઓલરેડી પહેલા ફાઇન્ડ કર્યો છે a સ્ક્વેર આર્યો બરાબર તો a સ્ક્વેર અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ તો ઈ મેટ્રિક્સ a સ્ક્વેર સબસ્ટિટ્યુટ કર્યો પછી -6 તો -6 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ a તો ક્વેશ્ચનમાં જે મેટ્રિક્સ a પછી સબસ્ટિટ્યુટ કર્યો પ્લસ 5 ઇન્ટુ i તો પ્લસ 5 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ i મૂક્યું બરાબર આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આ બે 3x3 એટલે આ પણ 3x3 હોય ઓકે સોલ્વ કરી લઈએ તો ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ એમને રાખ્યું છે માઇનસ નું માઇનસ એમને 6 અંદર મલ્ટીપ્લાય 6 અંદર મલ્ટીપ્લાય એટલે આ 6 6 6 અહીંયા પણ 6 આ બધા 6 આવ્યા 6 into 2 12 6 into -3 એટલે -18 6 into 2 12 6 into -1 એટલે -6 6 into 3 18 સેમ વે 5 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરે અને મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે આ 5 5 5 થશે સમજાઈ ગયું આ મેટ્રિક્સ આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ ને આ કયો મેટ્રિક્સ છે આને કેવો મેટ્રિક્સ કહેવાય યાદ કરો આ મેટ્રિક્સ નું કંઈક નામ છે આ આઈડેન્ટિટી છે આ મેટ્રિક્સ તો આ મેટ્રિક્સ ને કયું કહેવાય યસ સ્કેલર મેટ્રિક્સ ઓકે હવે સોલ્વ કરીએ અગેન આને એમને રાખ્યું કારણ કે માઇનસ સાઇન વાળું સાથે છે એટલે માઇનસ મેટ્રિક્સ ઈ રાખ્યું આ ફર્સ્ટ ને લાસ્ટ ને એડ કર્યા ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ને એડ કર્યા તો કરસ્પોન્ડિંગ એડ થાય બરાબર તો 4 + 5 તો આર યુ 9 પછી 2 + 0 2 1 + 0 1 -3 + 0 -3 8 + 5 કારણ કે 8 છે અહીંયા 5 છે તો 8 + 5 13 -14 + 0 -14 7 + 0 7 -3 + 0 -3 અને 14 + 5 છે અહીંયા તો 14 + 5 એટલે 19 અને આ મેટ્રિક્સ એમને રાખ્યો છે ઓકે હવે આ બેને સબટ્રેક્ટ કરી દઈએ 9 - 6 એટલે 3 બરાબર આર યુ 3 આવ્યું પછી 2 - 6 એટલે -4 તો આર યુ -4 આવ્યું બરાબર પછી 1 - 6 તો -5 તો આ -5 આવી ગયો ધેન -3 - 6 એટલે -9 આર યુ -9 આવી ગયો ઓકે ધેન 13 - 12 1 બરાબર એટલે આ 1 આવી ગયો અહીંયા ધેન -14 - -18 એટલે -14 પ્લસ તો -14 + 18 એટલે 18 - 14 4 તો અહીંયા 4 આવી ગયો ઓકે ધેન 7 - 12 7 - 12 -5 તો આ -5 આવી ગયું ધેન -3 - 6 આ માઇનસ પ્લસ થાય એટલે -3 + 6 -3 + 6 3 ઓકે એન્ડ લાસ્ટ 19 - 18 એટલે 1 તો આ 19 - 18 નું 1 આવી ગયું ક્લિયર એટલે આ શું આવ્યું તો કે a² - 6a + 5a ની વેલ્યુ આવી બરાબર આ a² - 6a + 5a ની વેલ્યુ આવી ગઈ મેટ્રિક્સ a² - 6a + 5i આપણે a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાના હતા તો a ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ -1/11 ઓફ a² - 6a + 5i છે સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 જે મેટ્રિક્સ મળ્યું છે ઇન્ટુ શું કરી દેવાનું -1/11 બરાબર સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 we have a inverse equal to -1/11 into this particular matrix ઓકે માઇનસ સાઇન અંદર ખાલી મલ્ટીપ્લાય કરી 1/11 બાર એમને જ રાખ્યો છે એટલે 1/11 માઇનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે -3 આવી જાય આ માઇનસ +4
minus minus plus 5 minus minus plus 9 minus 1 minus 4 minus minus plus 5, okay, minus 3 and minus 1. So this is required matrix A inverse. બરાબર, A inverse આ થશે. ઓકે, એટલે A inverse આપણે રેગ્યુલર ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ નથી કર્યું, 1 upon determinant A into adjoint A એનાથી નથી કર્યું, કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે હેન્સ ફાઇન્ડ A inverse, એટલે જે ઇક્વેશન હતી આપણે જે પ્રૂવ કરી ઇક્વેશન, બરાબર, આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને A inverse ફાઇન્ડ કર્યું. ક્લિયર? ઓકે, સો ધીસ A inverse તમે ઓલી મેથડથી કરો તો એ આન્સર તો આ જ આવશે. આની પહેલા પણ મેં કીધું હતું, કારણ કે ઇનવર્સ ઓલવેઝ યુનિક હોય, બરાબર, પણ કરવાનું આ જ રીતના. એટલે જો આખો સમ, આટલું આખો સમ થશે, અહીંથી સ્ટાર્ટ આપણે કર્યું હતું, બરાબર, એટલે સમ લેન્ધી છે પણ કેલ્ક્યુલેટિવ છે, બરાબર, કેલ્ક્યુલેટિવ આખો સમ કેલ્ક્યુલેટિવ છે, આમાં નવું કાંઈ છે નહીં. એટલે મેં આની પહેલાના લેક્ચરમાં કીધું હતું, હજી ફરીવાર તમને કહું છું, જો તમારી લખવાની પ્રેક્ટિસ સરખી હશે, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન પૂરેપૂરું આમાં જોઈએ, બરાબર, પૂરેપૂરું જો કોન્સન્ટ્રેશન હશે, એક સેકન્ડ એ તમારી નજર આમ ફેરી ને સોલ્વ કરવા ટાઈમે, એટલે તમારું પૂરું. કારણ કે એક પણ એલિમેન્ટ આપણે બીજું કંઈ કર્યું નથી, બધામાં મલ્ટિપ્લિકેશન ને પ્લસ માઇનસ ને એ જ બધી વસ્તુ છે, બરાબર. તમારી એક નજરે એક સેકન્ડ માટે તમારું ધ્યાન સમ ઉપરથી વયું ગયું, એટલે તમારી મિસ્ટેક એમાં થશે, અને એક પ્લસ માઇનસની મિસ્ટેક એટલે આખો સમ ખોટો. સપોઝ અહીંયા તમે કર્યું છે આ A સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કર્યું, આ A સ્ક્વેર, બરાબર, અહીંયા તમે આ કોઈ પણ રો મલ્ટીપ્લાય કરતા હોય કોલમ, અહીંયા ભૂલથી તમે 2 - 1 + 6 એટલે 8 આવી ગયું. સપોઝ તમે ભૂલથી અહીંયા 8 લખી નાખ્યું, બરાબર, કાં તો માઇનસમાં માઇનસ સાઇન ન મૂકીને પ્લસ મુકાઈ ગઈ, એટલે આખો સમ A સ્ક્વેર ખોટો પડે, એટલે તમારું A ક્યુબ ખોટું, આ A ક્યુબ ખોટું, એટલે આ સમ તમને ન આવે, બરાબર. ભલે તમે 0 લખી નાખો, કારણ કે પ્રૂવ કરવાનું છે, એટલે 0 તો આવી જ જાય, પણ એ સાચું આવ્યું ન હોય, બરાબર, એટલે એ ખોટું પડે, એ ખોટું પડે. પછી અહીંયા તમે આ સોલ્વ કર્યું હોય, એમાં પાછું A સ્ક્વેર તો એ મૂકવાનું જ છે, તો A સ્ક્વેર તમે અહીંયા ખોટું મૂકો, એ ખોટું મૂકો, એટલે આખો આન્સર આ છેલ્લો ખોટો આવે, બરાબર. એટલે પૂરેપૂરું ધ્યાન કોઈ પણ આ સમ કરતા હોય ત્યારે તમારું આમાં જ હોવું જોઈએ. ત્યારે તમે એ પણ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, જ્યારે આપણે, હું તો આવી રીતના પેજ ટર્ન કરતો હોય, તમે જ્યારે પેજ આવી રીતના ટર્ન કરો, તમે A ક્યુબ એમાંથી પાછળના પેજમાં અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું હોય, તો ભૂલથી અહીંયા એક પણ એલિમેન્ટ તમારો ખોટો ને મુકાઈ ગયો, તમે ભલે A ક્યુબ આ સાચું આવ્યું છે, પણ વાં તમારો A ક્યુબ આખું ખોટું મુકાઈ ગયો, એટલે ફરી વાર આખો આ સમ ખોટો. કે પછી આપણે A ઇન્વર્સ અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યું, તો એની માટે A સ્ક્વેર - 6A + 5, તો A સ્ક્વેર તો બહુ આગળ ફાઇન્ડ કર્યો હતો, તો એ તમે મેટ્રિક્સ મૂકવામાં ભૂલ કરી, તો આ ખોટું આવે, એટલે આખો સમ તમારો ખોટો આવે, બરાબર. એટલે હું ફરી વાર દરેક વખતે એક ને એક વસ્તુ તમને રિપીટ કરું છું, કહું છું કે દરેક સમની પ્રેક્ટિસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આ ચેપ્ટર માટે. બહુ એવી રીતના કોન્ફિડન્સમાં નહીં રહેવાનું, તો કાંઈ છે જ નહીં આ ચેપ્ટરમાં, સબ ઇઝી છે, હા ઇઝી છે, બરાબર, પણ અગેઇન તમારું કોન્સન્ટ્રેશન પૂરેપૂરું સમમાં હોય, બધું તમે પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝન બધું પરફેક્ટ કર્યું હોય, તો તમને વાંધો ન આવે, બરાબર. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ સમ નંબર 60, અગેન એક્સરસાઇઝ 4.5 માં ક્વેશ્ચન નંબર 16 છે આપણો સમ નંબરિંગ 60. મેટ્રિક્સ A is given 2 - 1 1 -1 2 -1 and 1 -1 2. Again we have to verify that A cube - 6A square plus 9A - 4I is equals to 0, બરાબર, is equal to 0 મેટ્રિક્સ પ્રૂવ કરવાનું છે, વેરીફાઈ કરવાનું છે. And hence find A inverse, again hence find A inverse કીધું છે. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. પાછું જો લાસ્ટ સમની જેમ જ છે, ઇક્વેશન અલગ છે, મેટ્રિક્સ અલગ આપ્યો છે, પણ છે 3x3 ઓર્ડરનું જ. તો પહેલા આપણે આ ઇક્વેશન પ્રૂવ કરવી હોય તેની માટે A ક્યુબ ફાઇન્ડ કરવો પડે, A સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરવો પડે, અને A ક્યુબ માટે પહેલા A સ્ક્વેર તો જોઈએ જ, તો પહેલા A સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરીએ. મેટ્રિક્સ A અહીંયા લખો, ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે. ઓકે, A સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરીએ. A સ્ક્વેર એટલે A into A, again 3x3 3x3, answer will be of order 3x3. Start કરો first row first column, 2 into 2 4, -1 -1 +1 એટલે 4 + 1 5, 1 into 1 1, 5 + 1 એટલે 6, બરાબર. એટલે જો તમને કદાચ આ સ્ટેપ જો તમને ફાવતું હોય ને આ સ્ટેપ તમે નો કરો તો ચાલે, પણ ફાવતું હોય પરફેક્ટ હોય તો જ, બરાબર, બાકી આ સ્ટેપ કરી લેવો સારો.
ओके એટલે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ 6 આવ્યું then first row second column first row second column 2 into -1 -2 -1 into 2 -2 પાછું -2 -2 એટલે -4 1 into -1 -1 -4 -1 -5 જો આવ્યું -5 then first row third column 2 into 1 2 -1 -1 plus 1 2 plus 1 3 1 into 2 2 so 3 plus 2 5 તો આ 5 આવ્યું okay then second row first column -1 into 2 -2 again -2 એટલે -4 આ -1 એટલે -5 આવ્યું બરાબર then second row second column આ +1 આ 4 એટલે 5 થાય ને હજી +1 એટલે 6 થાય આ 6 આવ્યું છે then second row third column -1 into 1 -1 આ -2 -2 -1 -2 -2 એટલે -5 okay then third row first column એટલે 1 into 2 2 then 1 2 plus 1 3 into 2 sorry એટલે 2 into 1 2 એટલે 3 plus 2 એટલે 5 બરાબર then third row second column 1 into -1 -1 આ -2 એટલે -1 -2 -3 આ -2 એટલે -5 થાય total okay and third row third column આ 1 થાય I1 થાય અને આ 4 થાય એટલે 1 plus 1 plus 4 એટલે 6 ઓકે ક્લિયર તો આ મેટ્રિક્સ આવે છે A સ્ક્વેર ઓકે આ જોજો એક મિનિટ આ કયો મેટ્રિક્સ છે ક્વેશ્ચનમાં જે આપ્યો છે આ તો આપણે ટ્રેકમાંથી જરાક બહાર જાય છે પણ ખાલી કયો આ કયો મેટ્રિક્સ છે ધીસ મેટ્રિક્સ A યસ સિમેટ્રિક છે સિમેટ્રિક જો પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ કંઈ પણ આજુબાજુવાળા સરખા -1 -1 1 1 -1 -1 તો મેટ્રિક્સ A છે એ સિમેટ્રિક મેટ્રિક્સ છે તો A સ્ક્વેર જોવો હવે A સ્ક્વેર કેવો મેટ્રિક્સ છે yes it is also symmetric principal diagonal ઉપર ગમે આજુબાજુવાળા સરખા જો -y -y 5 5 -y -5 તો આ પણ સિમેટ્રિક છે તો કોઈ મેટ્રિક્સ જો સિમેટ્રિક હોય તો એનો સ્ક્વેર એ હંમેશા સિમેટ્રિક આવે બરાબર A સ્ક્વેર પણ શું થાય સિમેટ્રિક ઓકે હવે A ક્યુબ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ A સ્ક્વેર મળી ગયો A ક્યુબ ફાઇન્ડ કરીએ A ક્યુબ એટલે A સ્ક્વેર ઇન્ટુ A ક્યુબ એટલે A સ્ક્વેર ઇન્ટુ A તો આ મેટ્રિક્સ A સ્ક્વેર હમણાં જે આપણે ફાઇન્ડ કર્યું એ મૂક્યું ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ A કર્યું બરાબર 3 cross 3 obviously multiply થાય answer will be of order 3 cross 3 start કરવાનું first row first column 6 into 2 12 -5 into -1 plus 5 5 into 1 5 okay then first row second column 6 into -1 -6 -5 into 2 -10 5 into -1 -5 then first row third column 6 into 1 6 -5 into -1 plus 5 5 into 2 10 okay हमारो second row first column -5 into 2 -10 6 into -1 -6 -5 into 1 -5 then second row second column -5 into -1 plus 5 6 into 2 12 okay -5 into -1 plus 5 then second row third column -5 into 1 -5 then 6 into -1 એટલે -6 -5 into 2 -10 okay now third row first column 5 into 2 10 -5 into -1 plus 5 6 into 1 6 okay then third row second column 5 into -1 -5 -5 into 2 -10 6 into -1 -6 and last third row third column 5 into 1 5 -5 into -1 again plus 5 6 into 2 is 12 okay addition subtraction કરશો એટલે તમને આ મેટ્રિક્સ મળશે A ક્યુબ બરાબર આ જો A ક્યુબ મેટ્રિક્સ કેવો છે which type of matrix is this A ક્યુબ yes it is also symmetric matrix પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ પર ગમે તે આજુબાજુવાળા જો સરખા સિમેટ્રિક મેટ્રિક્સ એટલે આ પ્રોપર્ટી જો કોઈ પણ મેટ્રિક્સ સિમેટ્રિક હોય
તો તમે a રેઝ ટુ n કરો, a સ્ક્વેર a ક્યુબ, તો એ તમને સિમેટ્રિક જ મળશે. આ પ્રોપર્ટી આપણે જોઈ હતી, બરાબર. અત્યારે આપણે અહીંયા પ્રૂવ પણ કરી પ્રોપર્ટી, બરાબર. આ પ્રોપર્ટી આપણે લખી હતી કે પાવર શું હોય, સિમેટ્રિક હોય, સ્ક્યુ સિમેટ્રિક ત્યારે શું પાવર થાય, એ પ્રોપર્ટી યાદ રાખવાની હતી. મેં તમને કીધું ZB માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બરાબર. તો એ પ્રોપર્ટી અત્યારે આપણે ચેક પણ કરી અહીંયા. ઓકે, હવે a સ્ક્વેર મળી ગયા, a ક્યુબ મળી ગયા, LHS માં મૂકીએ. LHS ઇઝ ધીસ a ક્યુબ - 6a સ્ક્વેર + 9a - 4i. મેટ્રિક્સ પેલા a ક્યુબ મૂકો, બરાબર, a ક્યુબ, પછી -6 * a સ્ક્વેર, તો આ -6 * a સ્ક્વેર મૂકો, પછી +9 * a, તો +9 * મેટ્રિક્સ a મૂકો, અને -4 * i, તો આ -4 * મેટ્રિક્સ i મૂક્યું છે, બરાબર. પેલા અંદર 6 મલ્ટીપ્લાય કર્યો, -12 એમને રાખ્યું છે, 6 બધામાં મલ્ટીપ્લાય કર્યો છે, પછી આ પ્લસ એમને રાખ્યું, 9 બધામાં મલ્ટીપ્લાય કર્યો એલિમેન્ટ સાથે, અહીંયા માઇનસ એમને રાખ્યું છે, 4 બધા એલિમેન્ટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું. હવે જો અહીંયા અહીંયા કેવી રીતના કર્યું છે, તો કે આ ફર્સ્ટ અને થર્ડ આ બેને એડ કર્યા છે, કારણ કે અહીંયા પ્લસ સાઇન છે, તો આ બે મેટ્રિક્સને એડ કર્યા. જો 22 + 18, 22 + 18 40, પછી -21 - 9 તો -30, 21 + 9 તો 30, -21 - 9 -30, 22 + 18 એટલે 40, બરાબર. -21 - 9 અગેન -30, then 21 + 9 એટલે 30, -21 - 9 -30, અને 22 + 18 એટલે 40. એટલે ફર્સ્ટ અને થર્ડ ને એડ કર્યા. બીજું શું કર્યું છે, તો આ સેકન્ડ અને ફોર્થ એ બેને એડ કર્યા છે, પણ માઇનસ છે, અહીંયા માઇનસ છે, એટલે બાર માઇનસ કોમન આવે, એટલે એ બે અંદર શું આવી જાય, પ્લસમાં આવી જાય. એટલે આ બેને એડ કર્યા છે, પણ બાર સાઇન રાખી છે, માઇનસ સાઇન રાખી છે. ઓકે, એડ કરીએ તો 36 + 4 તો 40, -30 + 0 -30, 30 + 0 30, આ -30 + 0 -30, આ 36 + 4 એટલે 40, -30 + 0 -30, 30 + 0 30, -30 + 0 -30, 36 + 4 એટલે 40. એટલે આ બેને એડ જ કર્યા છે, એમ નહીં કે આ મેટ્રિક્સ માઇનસ અહીંયા છે એટલે માઇનસ કર્યું, એમ નહીં. આ બેમાં માઇનસ સાઇન કોમન છે, એટલે -12 આવી જાય, એટલે અંદર એડિશન આવે. ઓકે, એટલે આ મેટ્રિક્સ બે મળે છે. સમજાઈ ગયું. તમે અગેન આ બેને સબટ્રેક્ટ કરો, આ બેને સબટ્રેક્ટ કરો, વચ્ચે પ્લસ રાખો, ચાલે. તમે મેથડ કોઈ પણ કરી શકો, બરાબર. ઓકે, આ બેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરવાનું, કરસ્પોન્ડિંગ તમે સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે આન્સર શું આવશે, 0 મેટ્રિક્સ. ક્લિયર. So we have proved a cube - 6a square + 9a - 4i = 0 matrix. Now question no second part, and hence find a inverse. Hence એટલે આ ઇક્વેશન નો યુઝ કરીને we have to find a inverse. કરીએ, અગેન મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. So post multiplying by a inverse, બરાબર, post multiplying by a inverse. તો a cube - 6a square + 9a - 4i = 0 મેટ્રિક્સ છે. પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાય કરી એટલે પાછળ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું બધામાં. a ક્યુબ એટલે a * a ઇન્વર્સ, -6a સ્ક્વેર એટલે a * a ઇન્વર્સ, +9a * a ઇન્વર્સ, -4i * a ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 * a ઇન્વર્સ એટલે 0 મેટ્રિક્સ થાય, એટલે બીજું લખતા નથી, બરાબર. ઓકે, અગેન આ એને a ઇન્વર્સ સાથે આપી દીધો, એટલે બે a બાકી રહેશે. પછી -6a એક અંદર અને એક આ ઇન્વર્સ સાથે, +9 આ એને એક સાથે, અને આને આપણે બીજી સાઈડ લઈ ગયા છીએ, આમાં અહીંયા બીજી સાઈડ લઈ એવા છીએ, એટલે માઇનસનું શું થઈ જાય, પ્લસ, એટલે +4i * a ઇન્વર્સ થાય. ઓકે, નાવ a * a એટલે એમને a * a ઇન્વર્સ ઇઝ i, બરાબર, a * a ઇન્વર્સ ઇઝ i. અગેન -6 એઝ ઇટ ઇઝ, a * a ઇન્વર્સ અગેન i, તો અહીંયા i મૂકી દીધો, બરાબર. +9 એમને a * a ઇન્વર્સ ઇઝ i, એટલે અહીંયા i મૂકી દીધો, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 * i * a ઇન્વર્સ. કોઈ પણ મેટ્રિક્સને આઈડેન્ટિટી યાર મલ્ટીપ્લાય કરો તો આ મેટ્રિક્સ જ આન્સરમાં આવે, એટલે a ઇન્વર્સ જ આન્સરમાં આવશે. એટલે અહીંયા જો 4 * a ઇન્વર્સ આવી ગયું, બરાબર. ફરીવાર a * એટલે a સ્ક્વેર, a સ્ક્વેર * i એટલે a સ્ક્વેર, પછી -6 a * i ઇઝ a, +9i એમને 9 નહીં લખવાનું ભૂલથી, i છે તો 9 * i એટલે 9i થાય. કોઈ પણ મેટ્રિક્સ ઇન્ટુ આઈડેન્ટિટી હોય તો એ મેટ્રિક્સ આવે, આ તો સ્કેલર કહેવાય, એટલે 9i નું 9i લખવું પડે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 * a ઇન્વર્સ. ઓકે, એટલે a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો 4 ડિવાઈડમાં આવી જાય, એટલે a² - 6a + 9i / 4.
જઈ ગયું. આ બધી વસ્તુ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ કરવાનું, ઉતાવળ નહીં કરવાનું. અહીં તમે સાથે રીઝન પણ લખી શકો, બરાબર. અહીંયા બાજુમાં તમે રીઝન પણ લખી શકો, a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ i, બરાબર, એન્ડ i ઇન્ટુ a ઇક્વલ્સ ટુ a. એવી રીતના રીઝન લખી શકો, a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ i એન્ડ a ઇન્ટુ i ઇક્વલ ટુ a, બરાબર. a ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ i એન્ડ a ઇન્ટુ i ઇક્વલ ટુ a, બરાબર. એનાથી આપણે આ સોલ્વ કર્યું છે. ઓકે, તો a ઇન્વર્સ આવી રીતના આવી ગયું. હવે પહેલા પાછું આપણે a સ્ક્વેર માઇનસ 6a પ્લસ 9i ફાઇન્ડ કરીએ. a સ્ક્વેર માઇનસ 6a પ્લસ 9i. ઓકે, તો a સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ મૂકી દીધો, આગળ પહેલા ફાઇન્ડ કર્યો તો એ -6 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ a મૂક્યો પ્લસ 9 ઇન્ટુ મેટ્રિક્સ i મૂક્યું છે. સોરી, અહીંયા 1 આવશે, અહીંયા પણ 1 આવશે, અહીંયા પણ 1 આવશે, 0 મુકાઈ ગયું છે ભૂલથી. ઓકે, ચલો. ઓકે, 9 ઇન્ટુ i જો આવી ભૂલ થઈ શકે એટલે તમારે પણ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, તો આઈડેન્ટિટી મૂક્યું, પ્રિન્સિપલ ઉપર 1, બાકી બધા 0. યસ. હવે આ મેટ્રિક્સ એમને રાખ્યું છે, માઇનસનું માઇનસ એમને રાખ્યું, 6 અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યું, બધાની યારે મલ્ટીપ્લાય થાય 6. ઓકે, બધા એલિમેન્ટની સાથે 6 મલ્ટીપ્લાય થશે, પ્લસ 9 ઇન્ટુ ધીસ મેટ્રિક્સ, એટલે અહીંયા 999 આવી જાય, 999, બાકી બધા 0, બરાબર. પેરેલલી કરો તોય વાંધો નહીં. પેરેલલ કર્યું, જો પેરેલલ કેવી રીતના થાય તો કે 6 માઇનસ 12 અને પ્લસ 9, 6 માઇનસ 12, 6 માઇનસ 12 એટલે 6 માઇનસ 12 માઇનસ 6, અને માઇનસ 6 પ્લસ 9, માઇનસ 6 પ્લસ 9 કેટલું થાય? 3. તો જો અહીંયા 3 આવ્યું છે. તો પેરેલલી જો તમને ફાવતું હોય તો તમે એ કરી શકો. ઓકે, યસ. પછી એ જ રીતના -5 માઇનસ માઇનસ 6 એટલે -5 પ્લસ 6 એટલે 1 પ્લસ 0 તો 1 આ રહ્યો. પછી જ રીતના 5 માઇનસ 6 માઇનસ 1 પ્લસ 0 તો -1. then -5 minus of -6 એટલે પ્લસ 6, -5 પ્લસ 6 એટલે 1 પ્લસ 0 તો આ રહ્યું 1. then 6 minus 12 એટલે -6, -6 પ્લસ 9 એટલે આ 3 આવ્યું. then -5 પ્લસ 6 1 પ્લસ 0 એટલે 1 આવ્યું. then 5 minus 6 -1 પ્લસ 0 તો -1 આવ્યું. then -5 minus of -6 એટલે -5 પ્લસ 6 1 પ્લસ 0 તો આ 1 આવ્યું. and 6 minus 12 -6 plus 9 3 આવી ગયું. ક્લિયર? so this is a square minus 6a plus 9i, બરાબર. તો a square minus 6a plus 9i મળી ગયું મેટ્રિક્સ. into 1/4 કરો એટલે a ઇન્વર્સ આવી જાય. એટલે અહીં લખ્યું from equation 1 we have a inverse equal to 1/4 into this, બરાબર. એટલે આ a ઇન્વર્સ આવશે. સમજાઈ ગયું બધાને? ઓકે, જો પાછું અહીં આ જે ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ છે એ કેવો છે? યસ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સિમેટ્રિક. પ્રિન્સિપલ ઉપર કંઈ પણ આ બધા એકબીજા આજુબાજુ સરખા, જો 1 1 -1 -1 1 1. તો મેટ્રિક્સ એ સિમેટ્રિક હતો તો એ સ્ક્વેર સિમેટ્રિક આવ્યું, એ ક્યુબ સિમેટ્રિક આવ્યું, એ ઇન્વર્સ એ સિમેટ્રિક આવે છે. એટલે ત્યારે આપણે પહેલા કીધું હતું કે એ સિમેટ્રિક હોય તો a raised to n can be any number, it is also a symmetric matrix, બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ નોટિંગ કરી લેજો, યાદ રાખજો. ઓકે, એટલે આપણે ફરીવાર પ્રોપર્ટીઝ બધી યુઝ કરીને આ બધા સમ કર્યા છે. આઈ એમ અગેઇન રિપીટિંગ, તમને કહું છું, ફરીવાર રિક્વેસ્ટ કરું છું, બધા સમની પ્રેક્ટિસ સરખી કરજો, લખીને સરખા પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર. આ સેમ ટાઈપના સમ હોય પહેલાં તમારે જાતે જ સોલ્વ કરવાના, પછી એવું હોય તમારો વિડીયો જોવાનો, એમને એમ બેઠું છાપતા નહીં, બરાબર. તો પ્રેક્ટિસ હશે તો જ તમને કોન્ફિડન્સ લેવલ વધશે, બાકી તમારું કોન્ફિડન્સ નહીં વધે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગઈને હજી પ્રોપર્ટીઝના ઘણા બધા સમ્સ બાકી છે, તો વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેમ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. ઓકે, ટિલ ધેન બાય.